is the Lamb. You are holy. You are holy. You're holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. This is my story. Worthy is the Lamb. Amen. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ്, हमारे स्वर्गीय पिता, ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിയ ദൈവം, जीवन के लिए, भक्ति के लिए जो भी चाहिए वो आपने हमें दिया. ഈ ആയുസ് മുഴുവനും നിന്നെ സ്തുതിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല. ये पूरी जिंदगी तेरी स्तुति करे फिर भी कम ही पड़ेगा. നൂറുകണക്കിന് കുറവുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം പുത്രനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് സ്തോത്രം. हमारे अंदर 100 से अधिक कमियां होने के बावजूद जिस प्रकार पिता पुत्र से प्यार करता है उसी प्रकार आप हमसे प्यार करते हैं, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर. അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ആർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ जैसे तू हमसे प्यार करता है कोई और नहीं कर सकता. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും ഞങ്ങളെ കാണാൻ जैसे तू हमें देखता है वैसे कोई और नहीं देख सकता. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഞങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ जैसे आप हमें एनकरेज करते हो वैसे कोई और नहीं कर सकता. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ हम जो किसी भी का कोई भी काबिलियत नहीं, हमें आप जिस तरह उपयोग करते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता. ഞങ്ങളുടെ പോഷത്തരങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാതെ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, हमारी मूर्खता का भी जवाब देकर हमें पास खड़ा करने वाले परमेश्वर, ലോകം ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്താമെന്ന് നോക്കുന്ന കർത്താവിന് നന്ദി. दुनिया हमें हमेशा अलग कर कर खड़ा करने की कोशिश करते हैं पर आप हमें और पास लेकर आते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद. ഞങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും അതിലൊക്കെ എത്രയും മേത്തരമായി ഞങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. हम हमारे बारे में कुछ क्यों ना सोचे पर हमें उससे भी अधिक ऊंचे स्तर में सोच कर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए आपका धन्यवाद. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്ന ദൈവം, हमारा हर एक दिन हमारे लिए रचना कर कर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद. ചില ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ട് തോന്നിയാലും അത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്ന അപ്പച്ച ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ. कुछ दिन हमें खराब लगे फिर भी वैसे दिन भी आप हमारे लिए सुंदर बना देते हो, इसलिए आपका धन्यवाद. ഇന്ന് കർത്താവ് മിണ്ടത്തില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ദിവസങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം. और कभी हमें लगता है कि आप हमसे बात नहीं करोगे, ऐसे समय में भी अधिक हमसे बात कर कर हमारे लिए उतर कर आते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद. വായ്കളെ തുറന്ന് കർത്താവിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം. अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से बात करें, इन चीज़ों के लिए धन्यवाद करें. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ചിന്തിക്കല്ലേ, अपने बाजू में നിങ്ങൾ कौन है, കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ സംസാരിക്കും. आपके बाजू में कौन खड़ा है इसका कोई मायने नहीं, आपके बाजू में यीशु मसीह है, ये सोच कर आप बात करें. Jesus, Jesus. നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർ പലരും നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തപ്പോഴും മനസ്സിലായ ഒരുവൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്നോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. जो लोग आपको समझने चाहिए वो आपको नहीं समझते, पर आपका परमेश्वर आपके पास आकर आपको समझकर जो एक शब्द बोल देता है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है. ആ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോകല്ലേ. वो शब्द को सुने बगैर यहाँ से ना जाए. നീ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോകല്ലേ. उस शब्द को सुने बगैर तू यहाँ से ना जाए. ആരുടെ വാക്കുകളും ഒരു പരിധി വരെ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. लोगों के आवाज शब्द एक सीमा तक ही तुझे आश्वासन दे सकता ദൈവത്തിന്റെ है, ഒറ്റ അക്ഷരം മതി നിന്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ നീ ബലം. पर यीशु मसीह की एक आवाज ही काफी है पूरे आयु के लिए. आमीन. यस लॉर्ड, यस लॉर्ड. ഈ നിമിഷം നീ നിന്റെ കർത്താവും മാത്രം. ये समय सिर्फ तू और तेरा यीशु मसीह. मसंदलो रबतिना सिखांदरे होना दरंदरे वचन में भी तेरे बिना मैं कैसे जी तेरे. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul. Slowly. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul today. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul today. I love you, Lord. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul today. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul today. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul today. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul today. കർത്താവ് ചിലരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാറോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को गले से लगाकर, सीने से लगाकर खड़ा रहना चाहता है. ഇപ്പോൾ നിനക്കത് ലഭിച്ച വലിയൊരു ആശ്വാസം. अभी अगर तुझे वो मिले वो तेरे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है. അവൻ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവിടം. वो आश्वासन का स्रोत है. നിന്നെ ഇന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. वो आज आपको वो आश्वासन देकर भेजना चाहता है. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. तुझे वो इच्छा है तो उसे गले से लगा ले. വിശ്വാസത്താൽ അവനെ കെട്ടിപ്പിടി. विश्वास में उसे गले लगा ले.
നീയും കർത്താവും കൂടെ പങ്കുവെക്കുന്ന സ്നേഹം നിന്റെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞതാ അനുഭവിക്കട്ടെ. तू अपने मसीह से जो प्यार बता रहा है वो तेरे गर्भ के अंदर बच्चा भी महसूस कर पाए. with all my soul today. അത് ശിശുവായിട്ടില്ല, നിന്റെ കടിപ്രദേശത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുക. അതും ഇപ്പോ അനുഭവിക്കണം. നീയും കർത്താവും കൂടെ. वो अब तक बच्चा बनकर तेरे गर्भ में नहीं पर बीज बनकर तेरे गर्भ के अंदर छुपा है. आज उस बीज को भी अनुभव करने दो, तेरे और मसीह के प्यार को. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല. पिता हमारा कोई नहीं. ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ദൈവരാജ്യവും അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും. हमारे लिए जो है वो है परमेश्वर का राज्य और उस राज्य के संविधान. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് അപ്പനായി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. हमारा सबसे बड़ा ताकत यही है कि आप हमारे पिता हो. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ തുറന്നു തന്നു. അതാ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം. आपने परमेश्वर के राज्य के हर चीज को हमारे लिए दे दिया, वही हमारी ताकत है. ഞങ്ങളെ അലയാൻ വിടാത്ത ദൈവം, हमें भटकने के लिए नहीं छोड़ा, ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവം, हमें एक जगह पर स्थिर कर दिया, ഞങ്ങളെ കൂടാരമടിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം, हमसे घर बंधवाया. എല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനാണ്. सब कुछ जानकर हमारे लिए अद्भुत कामों को करेगा, ये सोचकर हम तेरी स्तुति करते हैं पिता. ഈ ഉലകത്തിൽ ആർക്കും ഞങ്ങളുടെ അന്തരംഗം അറിയത്തില്ല. दुनिया में कोई नहीं है जो हम अंदर से कैसे हैं उसको समझ पाए. അന്തരംഗം അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കും. हम उस परमेश्वर के सामने हमारे आप को समर्पित करते हैं ഞങ്ങളുടെ जो हमें अंदर से जानता है. ഞങ്ങളുടെ നീതിയെ അങ്ങ് അറിയുന്നല്ലോ. हमारे धार्मिकता को आप जानते हो, ഞങ്ങളുടെ ശുദ്ധത്തെ അങ്ങ് അറിയുന്നല്ലോ. हमारी शुद्धता को आप जानते हो, ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തരാണെന്ന് അങ്ങ് അറിയുന്നല്ലോ. हम कितने विश्वास योग्य है ये आप जानते हो, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് അങ്ങ് അറിയുന്നല്ലോ. हम आपसे कितना प्यार करते हैं ये आप जानते हो. അതെല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം. ये सब जानने वाले परमेश्वर हमारे अंदर इन सब की जो हमें इन सब की बढ़ोतरी कर दे पिता. ഞാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടവുമായി അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ വരും. पिता, ये जो भेड़ आपने मुझे दी है मैं इनको लेकर आपके सिंहासन के सामने आता हूँ. ഇന്നിവിടെ തലവണങ്ങിയവരാരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ. यहाँ जो आपकी उपस्थिति में सर झुकाए पिता, ये कोई भी नष्ट ना हो. കാഹളധ്വനിയിൽ എല്ലാവരും എടുക്കപ്പെട്ടു. जब आपकी तुरई फूकी जाएगी तो ये सारे बच्चे आपके पास आए. ആരെയും തള്ളിക്കളയില്ലേപ്പ. पिता, किसी को तू त्यागना नहीं. നീ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. तू इन सबको आशीषित करना पिता. നീ എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. तो इन सबको बहुत आदर देना पिता. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. सारी महिमा आपको യേശുവിൻ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. और कलीसिया ने कहा आमीन 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 आमीन. थैंक यू लॉर्ड. ദൈവത്തെ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനൊരു മഹത്വം. अगर यीशु की उपस्थिति को महसूस कर पाए तो अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे. हालेलुया आमीन आमीन. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. यीशु मसीह के नाम में मैं सबको प्यार भरा वंदन देना चाहता हूँ. മനുഷ്യൻ കാണുന്ന പോലല്ല ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നു. मनुष्य जैसे हमें देखते हैं परमेश्वर वैसे नहीं देखता. മനുഷ്യൻ്റെ കുഴപ്പം അവൻ എത്രത്തോളം നമ്മളോട് അടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മളിലെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. मनुष्य जितना हमारे करीब आता है उतने हम हमारे दोष को ढूंढ कर निकालता है. 5 വർഷമായിട്ട് ഈ ചർച്ചിൽ ആരാധിക്കുന്നവരോട്
ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो 5 साल से इस कलीसिया में है। അവർക്കൊരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ട്. वो 5 साल यहाँ पे है, इसलिए उनको सब कुछ परिचित लगता है। 5 വർഷം മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടതുപോലല്ല ഇപ്പോൾ അവർ കേൾക്കുന്നു. 5 साल पहले जब आप पहले आए थे, तब जब परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, पण- अब वैसे नहीं सुनते। പണ്ട് ദൈവശബ്ദത്തിന് കൊടുത്ത വെയിറ്റ് അല്ല ഇപ്പം ദൈവശബ്ദത്തിന് കൊടുക്കും. पहले जैसे परमेश्वर की आवाज को मूल्य देते थे, अब वैसे नहीं देते। ആമേൻ. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ. ये सब मनुष्य का स्वभाव है। ആമേൻ. ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ല. पर परमेश्वर ऐसा बदलता नहीं। ആമേൻ. അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഒരുപോലെ. वो कल, आज और हमेशा के लिए एक समान है। അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ച് വരുന്ന സ്വഭാവം ആരുടെയാണ്? ऐसा है तो ये बदलने वाला स्वभाव किसका है? ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചർ ഇല്ല. परमेश्वर का ऐसा एक स्वभाव नहीं। അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ചേഞ്ച് വരുന്ന നേച്ചർ ആരുടെ? तो ये बदलने वाला स्वभाव किसका है? ദൂതന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ല. स्वर्गदूत को भी ऐसे स्वभाव नहीं। കാരണം അവർ 24 hours എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. वो 24 घंटे जो करते हैं वही करते आ रहे हैं। നമ്മളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഫെമിലിയാരിറ്റിയാണ്. എക്സ്ട്രാ ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. हम बोलेंगे स्वर्गदूत बहुत परिचित हो गए, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ആമേൻ. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2000 വർഷമായി. 2000 വർഷമായിട്ട് ഒരേ കാര്യമാണ് ദൂതന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. हम यीशु मसीह को समझकर यीशु मसीह की बातें सुनने का अवसर करीबन 2000 साल से है। ये 2000 साल भी स्वर्गदूत एक ही चीज़ें कर रहे हैं। ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ദൂത് പറയാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ദൂതേ പറയും. एक झुंड स्वर्गदूतों का जो वाणियाँ सुनाते हैं वो वही करते हैं। ഒരു ഗ്രൂപ്പ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. एक झुंड है स्वर्गदूतों का, वो केवल युद्ध ही करते അവർ हैं। യുദ്ധമേ ചെയ്യൂ. वो केवल युद्ध ही करते हैं। ആമേൻ. ഒരു കൂട്ടം ഈ ദൂതന്മാരുടെ പരിപാടി 24 മണിക്കൂറും വർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. एक झुंड है स्वर्गदूतों का, वो 24 घंटे आराधना करते हैं। അടുപ്പിച്ച് 2 ആഴ്ച ജോമോൻ ഒരേ പാട്ട് പാടിയ നമുക്കൊരു വല്ലായ്മയാണ്. 2 हफ्ते लगातार अगर जोमोन एक गाना गाए तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। ജോമോൻ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലായ്മയാണ്. जोमोन को अजीब नहीं लगता, सुनने वालों को अजीब लगता है। അല്ലേ? 24 മണിക്കൂർ ഒറ്റ കാര്യം ഒന്ന്, യഹോവ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ ഇത് പറയാം. അവിടെ ഒരു ബോറും ഇല്ല, ഒരു पर ഫെമിലിയാരിറ്റി. वहाँ 24 घंटे वो यही बोलते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है। वहाँ पे किसी को कोई बोर नहीं हो रहा। ആ വേർഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല. वो लोग वो वर्ड्स को, शब्द को बदल भी नहीं रहे। ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ മാറുന്നില്ല. നേച്ചർ മാറിയാൽ മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. इसका यही मतलब है कि जो परमेश्वर का जो स्वभाव है वहाँ पर वो बदल ही नहीं रहा। अगर बदलता तो ये लोग गीत भी बदल देते। ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുമെങ്കിൽ എല്ലാ ആക്ഷനും മാറണം. अगर उसका स्वभाव बदलता तो उसके द्वारा आने वाले हर एक्शन बदल जाता। ഇന്ന് പുള്ളി യുദ്ധം ചെയ്യാനിരിക്കും, നാളെ പുള്ളി സ്തുതിക്കാനിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെയിലി മാറിയേനെ. अगर आज परमेश्वर युद्ध के लिए है, कल आराधना के लिए, ऐसे बदलता रहता तो हर संविधान बदलता ही रहता। എല്ലാ ദിവസവും സെയിം ആദ്യം. वहाँ परमेश्वर हर दिन एक ही समान है, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനല്ല. और हम वैसे नहीं। ഏ? ഇന്നലെ നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധമായിരിക്കത്തില്ല അടുത്ത ദിവസം. हमारा जो कल रिश्ता था, अब आने वाले समय में शायद रिश्ता वैसा ना हो। ചില വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ലോകം പറയും അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കൂട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ തമ്മിൽ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ അടുക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. बहुत साल गुजरने के बाद दुनिया बोलेंगी उनकी बहुत गहरी दोस्ती है, पर जब इन दोनों को करीब से देखेंगे तो वो लोग एक दूसरे के बारे में क्या बोलते हैं वो तो सुनने लायक भी नहीं। 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇവരടുത്തത് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. 5 साल ये लोग एक जो आए तो एक दूसरे के दोष निकालने के लिए। ആമേ കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? सही बोल रहा हूँ या नहीं? മനുഷ്യനങ്ങനെ. मनुष्य ऐसा ही है। ഈ നേച്ചർ ആരുടെയാ? ये किसका स्वभाव है? നുണയൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. झूठ बोलने वाला एक ही है। അതാരാ? कौन है वो? സാത്താൻ. शैतान। അപ്പൊ ഈ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആരാ? तो ये कमी घटी को ढूंढ के निकालने का काम किसका है?
സാത്താൻ. शैतान का। നമ്മൾ ലോകത്തെ വിട്ടു, സാത്താനെ വിട്ടു, പാരമ്പര്യം വിട്ടു, സകലം വിട്ടു. ആരെ സ്വീകരിച്ചു? तो हमने दुनिया छोड़ी, परंपरा छोड़ी, शैतान छोड़े, कर्मों को छोड़े और किसका स्वीकार किया? കർത്താവിനെ. यीशु मसीह का। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേച്ചർ ആരുടെ നേച്ചർ? तो हमारा स्वभाव किसके स्वभाव जैसा होना चाहिए? മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന സ്വഭാവമല്ല, हर समय बदलने वाला स्वभाव नहीं। തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തെ അതേ ബന്ധം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. शुरुआत में जो रिश्ता था अभी भी वही रिश्ता बने। മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് തെളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കി യേശുവിനെ. यीशु मसीह को पर्वत की चोटी से धक्का देकर मारने की कोशिश की गई। നമ്മൾ അന്നേ പിന്നെ അവരുമായിട്ട് എന്തേലും ബന്ധം വെക്കും? हम फिर दोबारा उन लोगों के बीच में कभी नहीं जाएंगे। യേശു ലാസ്റ്റ് ദിവസം പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ. यीशु मसीह अंत के दिन में भी बोला, इन लोगों को क्षमा कर। കാരണം യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത് ക്ഷമിക്കാനാ. कारण वो पृथ्वी पे आया ही क्षमा करने के लिए है। സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നത് ക്ഷമിക്കാനായിരുന്നു, ഭൂമി വന്നത് ക്ഷമിക്കാനാ. स्वर्ग में भी क्षमा के लिए ही बैठा था, पृथ्वी पर भी क्षमा के लिए आया। കാരണം അവന് ഇന്നലെ ഇന്നും എന്നും ഒരുപോലെ. क्योंकि वो कल, आज और हमेशा एक समान है। ആമേൻ. നീ കൊല്ലാൻ ഭാവിച്ചെന്ന് കരുതി പുള്ളിയുടെ നേച്ചർ മാറത്തില്ല. तू उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसका ये मतलब नहीं कि उसका स्वभाव बदल जाएगा। ആമേൻ. നീ ക്രൂശിച്ചെന്ന് കരുതി പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവം तूने മാറത്തില്ല. उसको क्रूस पर चढ़ाया तो उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। നീ മുൾക്കിരീടം വെച്ചെന്ന് കരുതി കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം तूने മാറത്തില്ല. कांटों का मुकुट उसको पहनाया, उससे उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। കാർക്കിച്ച് തുപ്പി മുഖത്ത്, സ്വഭാവം तूने മാറിയില്ല. उसके चेहरे पे थूका, पर फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। സെയിമാ. അവനെയാ നമ്മൾ वैसा ही ധരിച്ചേക്കുന്നത്. और वैसे यीशु मसीह को हम पहने हुए हैं। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? तो अगर ऐसे यीशु मसीह को हमने पहना है तो हम कैसे बने? ആമേ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. इसलिए मैंने कहा, जिस प्रकार हम देखते हैं उस प्रकार यीशु मसीह हमें नहीं देखता। ആമേ. പിന്നെ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യം, നാം വിധിക്കുന്ന അളവിനാൽ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടുമെന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. पर बाइबल इस प्रकार कहता है कि जिस तरीके से हम किसी चीज की जांच करते हैं, हमें भी उसी तरह जांचा जाता है। ആമേ. എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ മാനുഷിക സ്വഭാവമാണ്. എനിക്ക് ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞ് വിധിക്കാം. तो मैं मनुष्य हूँ, तो इस हिसाब से मत्ती की सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 2 आयत, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों का नापा है। മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 80 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. यहाँ पे एक 80 लोग बैठे हैं। സിജോ 80 പേരല്ലേ? 80 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. 80 പേരെയും എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വിധിക്കാം. ये 80 लोगों को भी मैं अपने हिसाब से इनके बारे में सोच विचार रख सकता हूँ। കർത്താവ് എന്നൊരു ഇതും പറഞ്ഞില്ല, നീ വിധിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നീ 80 പേരെ വിധിച്ച അതേ വിധി നിനക്ക് നേരെ ഞാൻ വിധിക്കും. तो यीशु मसीह कहेगा कि तू जो भी नापतोल करना है इनके बारे में तू कर, पर जो तू जिस प्रकार उनके बारे में नापतोल कर रहा है उसी प्रकार मैं तुझे भी नापूंगा। ആമേൻ. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു അകന്ന ബന്ധമാണ്. आपका और मेरा एक रिश्ता एक दूर का रिश्ता है, പക്ഷെ ദൈവത്തിനും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അകന്ന ബന്ധമല്ല. पर आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो एक दूर का रिश्ता नहीं। എനിക്ക് വയാ ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് നിങ്ങളോട് ബന്ധം. मैं आपका और मेरा रिश्ता मसीह के द्वारा है, യേശുവിന് വയാ അല്ല. पर यीशु का रिश्ता जो आपके साथ है वो किसी और के रास्ते से होते नहीं गुजरता। അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിധിച്ചപ്പം ആരുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാ വിധിച്ചേ? तो जब मैं आपका एक न्याय करता हूँ तो मैंने ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതിനെയാണ് ഞാൻ हाँ, तो मैंने जब मैं अगर आपका न्याय करता हूँ तो वो को मतलब मैं किसका न्याय करता हूँ? जो लोग किसके अधीन में है। ദൈവത്തിന്റെ വകയാ. आप परमेश्वर के दान हो। അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വകയാണെങ്കിൽ अगर आप परमेश्वर के हो, നിങ്ങളെ വിധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരെയാ വിധിച്ചേക്കുന്നത്? जब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ तो मैं किसका न्याय करता हूँ? परमेश्वर का। കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. पर परमेश्वर वैसे नहीं करता। ഒരു മനുഷ്യനെ ഇതുവരെ ന്യായം വിധിച്ചിട്ടില്ല.
किसी भी मनुष्य का न्याय अभी तक परमेश्वर ने नहीं किया। യേശു കർത്താവ് ഇതുവരെയും ഒരു മനുഷ്യനെയും ന്യായം വിധിച്ചിട്ടില്ല. यीशु मसीह ने अभी तक किसी मनुष्य का न्याय नहीं किया है। എന്ന് ന്യായം വിധിക്കും? कब करेगा वो न्याय? ദൈവത്തിൻ്റെതും സാത്താൻ്റെതും തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേ ന്യായവിധി. जब मसीह का और शैतान का झुंड अलग हो जाएगा तब वो अपना न्याय शुरू करेगा। ആമേൻ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിലിറങ്ങി വഞ്ചിക്കുന്ന ന്യായം നടത്തുന്നതാര്? तो परमेश्वर के लोगों के बीच में उतरकर उन्हें धोखा देकर उनका न्याय करने वाला कौन? ആരാ? സാത്താൻ. शैतान। അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്? तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम किसके साथ जुड़ जाते हैं? ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ സാത്താന്റെ കൂടെ? परमेश्वर के साथ कि शैतान के साथ? ഇന്ന് അവിടാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്. हमें वहां बदलना है। അത് നടന്നാൽ അത്ഭുതം നടന്നു. जब हम वो करेंगे वही चमत्कार हो जाएगा। ഈ വാക്യമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം. और हमारे जिंदगी में जो भी समस्याएं आई है वो इस वचन के आधार पर आई है। നമ്മൾ കയറി ദൈവത്തിന്റെ വകയെ കയറി വിധിച്ചു. जो परमेश्वर की संपत्ति है हम उस संपत्ति पे न्याय कर लेते हैं। ദൈവത്തിൻ്റെതിനെ കയറി അളന്നു. हम उस परमेश्वर की संपत्ति जो वो मनुष्य है उसको नापतोल करते हैं। ദൈവം തിരിച്ചു പ്രതികരിച്ചു. परमेश्वर उसका उत्तर देता है। നീ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പ്രതികരിച്ചു. जैसे तूने किया उसी प्रकार तेरे साथ करता है। അതാ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. और उसी को हम अनुभव करते हैं। അതിന് കൂടോത്രം എന്ന് പറയല്ലേ, उसको तंत्र मंत्र नहीं कहना, അതിന് പിശാചിന്റെ പോരാട്ടം എന്ന് പറയല്ലേ, उसको शैतान की लड़ाई मत बोलना। അത് ദൈവം അടച്ചതാന്ന് പറയല്ലേ. वो परमेश्वर ने रास्ता बंद किया ऐसे അതിന്റെ नहीं बोलना। കാരണം നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ്. वो समस्या का कारण हमारी मन की जो अवस्था है അത് वो है। ഓഫീസിലാണെങ്കിലും, वो ऑफिस में होने അത് दो, वो വീട്ടിലാണെങ്കിലും, घर में होने അത് दो, സ്വന്തം वो കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും, खुद के परिवार के बीच में हो, എവിടാണെങ്കിലും चाहे जहां അത് कहीं भी हो, നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിന് കിട്ടിയ തിരിച്ചടിയാണ്. हमारे मन की जो अवस्था है उसके बदले में मिली हुई मार है। നിന്നോട് വിധിക്കരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. परमेश्वर ने बोला तो किसी का न्याय मत कर, മറ്റുള്ളവന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. किसी की ओर उंगली को ना उठा। കാരണം കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ നിന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എല്ലാവരെയും എണ്ണണം. परमेश्वर ने कहा तू सबको अपने से श्रेष्ठ समझ। ആമേൻ. നീ ബലഹീനനെന്ന് ഒരുവനെ കണ്ടാൽ അവനെ താങ്ങണം. अगर तुझे कोई बलहीन लगता है तो उसकी मदद कर। ആമേൻ. നീ സഹായിക്കണം. സ്നേഹത്തിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നു. സഹായിക്കും. प्यार के बारे में कहता है, बोलता है कि प्यार सहायता करता है ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുന്നു, और वो क्षमा करता है, ദയ കാണിക്കുന്നു. दया दिखाता है। ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വരണ്ടേ. और ये सारी चीजें हम में से बाहर आनी പക്ഷെ चाहिए। നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നതെല്ലാം വഞ്ചകന്റെ പല സ്വഭാവങ്ങള്. पर हमारे अंदर से धोखेबाजी के स्वभाव बाहर आए हैं। അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. और क्या हुआ, उस प्रकार हमारे चीज जिंदगी में भी चीजें घटने लगी। ആമേൻ. അത് നമ്മളെ തകരാനല്ല, वो हम बर्बाद हो इसलिए नहीं, പിശാചിന്റെ സകല കെണിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരാനാ കർത്താവ് അത് ചെയ്തത്. शैतान के हर उस चंगुल में से हम बाहर आ जाए इसलिए परमेश्वर ने वो किया। ആമേൻ. പിശാചിന്റെ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല, അവൻ വരച്ച കളത്തിനകത്ത് കയറി നിന്നുകൊണ്ട് शैतान जो अपना एक जगह वहां निर्माण करता है। ആമേൻ. നമ്മള് ദൈവരാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഡോംബോലിയില്ല. हम परमेश्वर के राज्य में हैं पर डोंबिवली में निवास कर रहे हैं। അങ്ങനല്ലേ ബൈബിള് പറയുന്നത്? वचन वैसे ही सिखाता है। അല്ലേ? നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ KDMC ഇല്ല. हम परमेश्वर के राज्य में हैं पर हम KDMC में भी है। നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ താനാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില്ല. हम परमेश्वर के राज्य में हैं पर फिर भी हम थाना डिस्ट्रिक्ट में ഇനി हैं। അതിനപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല. और उसके भी आगे से जो आते हैं हम परमेश्वर के राज्य में हैं लेकिन हम फिर भी महाराष्ट्र स्टेट में हैं। അപ്പൊ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കയറി ഒരു ഇത് വരയ്ക്കത്തില്ല.
तो ഒരു കളം വരയ്ക്കത്തില്ല. वो परमेश्वर के राष्ट्र में परमेश्वर के राज्य में आकर कुछ चीजों को नहीं करेगा, പക്ഷെ ഡോംബുലി വരയ്ക്കും, पर डोंबिवली में वो अपना काम कर सकता താനെ है, വരയ്ക്കും, थाना में अपना काम कर सकता है, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വരയ്ക്കും. महाराष्ट्र में अपनी चीजों को कर सकता है, നീ അതിനകത്ത് ചെന്ന് പെടും. और तू उसके अंदर आकर फंस जाता है. പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, हम बोलते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं, ഞാൻ പഴയ പാപങ്ങളൊന്നും मैं ചെയ്യുന്നില്ല. पुराने पाप नहीं करता, പക്ഷെ നീ ഇതുപോലുള്ള പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. पर तू इस प्रकार की कुछ बातों को കൂടെ करता है. ആരാധിക്കുന്നവരെ വിധിക്കുന്നു, साथ में जो आराधना करता है उनको देखकर नापतोल करता है, ദൈവമക്കളെ വിധിക്കുന്നു. परमेश्वर के बच्चों को न्याय करता है. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. अभी कुछ लोग सोशल मीडिया में आए हुए हैं, അഡിക്റ്റാ. सोशल मीडिया की लत लग गई है उनको. ആമേൻ. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും मैं പറയുന്നത്. कभी नहीं कहता कि सोशल मीडिया का उपयोग करना गलत है, പണ്ടത് പറയുമായിരുന്നു. पहले बोलता था. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നടക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ. और परमेश्वर के राज्य का प्रचार सबसे ज्यादा आज सोशल मीडिया के द्वारा हो रहा है. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, फेसबुक, इंस्टाग्राम, വാട്സപ്പ് व्हाट्सएप, എല്ലാം सारे माध्यम का इस्तेमाल हो रहा है, ഇതിനകത്തെല്ലാം പിശാചു വരച്ച കളമുണ്ട്. पर इस सब के अंदर शैतान ने रचाया हुआ क्षेत्र है. ആമേ. നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ച് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ऐसे झूठ को बना देते हैं और उसको सच बना देते हैं कि हम यकीन नहीं कर पाएंगे. നമ്മൾ ഈ പലർക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ്. और हम में से बहुत लोग उसका मजा उठाते हैं. നമ്മളത് വായിക്കും, നമുക്കതൊരു രസമാണ്. हम पढ़ते हैं, हमें बहुत मजा आता है. അതിന്റെ തെളിവാണ് അതേ ചാനൽ അടുത്ത ദിവസം എന്താ ഇടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തപ്പും. और फिर उसका सबूत ये है कि वो चैनल अगले दिन क्या डालता है वो ढूंढ कर हम चले जाते हैं. ആമേ. കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? നമ്മൾ അവന്റെ ടെറിട്ടറിയിലാണ്, हम उसके क्षेत्र में चले गए. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കളത്തിൽ, അവൻ വരച്ച കളത്തിലെത്തി. उसने जो बनाया जाल, उस जाल में सीधा चलकर चले गए. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലോട്ട് എടുക്കപ്പെടത്തില്ല. उस जाल में से स्वर्ग की ओर उठाया नहीं നീ जाएगा. ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിന്നെ എടുക്കുന്നത്. तुझे परमेश्वर के राज्य से स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं. വരാൻ പോകുന്ന കർത്താവിനല്ലേ അറിയൂ എത്രത്തോളം അടുത്തെന്ന്. जो आने वाला परमेश्वर है वही जानता है आगमन कितने पास आ അപ്പൊ गए. നീ നഷ്ടപ്പെടല്ലെന്ന് അവിടെ വീട് പണിതവനോ ബോധമുണ്ടെന്ന്. वो जो तेरे लिए घर बना रहा है वो चाहता है कि तू नष्ट ना हो. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ചെറിയ ഡോസ് തന്ന് നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുക. तो तुझे थोड़ा थोड़ा डोज देकर तुझे बाहर निकाल रहा है. അതിന് കുടുംബത്തെ ഉപയോഗിക്കും. उसके लिए परिवार का इस्तेमाल करेगा. കർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കായിരുന്നു. मैं जब परमेश्वर से यहाँ बैठ के बात कर रहा था, കാരണം ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ, ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെ തല്ലുന്നു. परमेश्वर वचन ऐसे लिखा है कि परमेश्वर जो बच्चों से प्यार करता है उनको शासन भी देता है. ആമേ. ഞാൻ 3-4 വാക്യം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയാക്കി പറഞ്ഞ मैं തല്ലുന്നു. 3-4 वचन को एक साथ कर कर बोला कि परमेश्वर जिस बच्चों से प्यार करता है उसको मारता है. ശിക്ഷിക്കുന്നു, വടിയെ സ്നേഹിക്കരുതെന്ന് മറ്റൊരിടത്തുണ്ട്. एक जगह पे ऐसा लिखा है कि जो पिता बच्चों से प्यार करता है वो छड़ी से प्यार नहीं करता. മോനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ തപ്പി പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ये सारा ढूंढने को थोड़ा समय लग ഞാനത് जाएगा. പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അത് मैंने यहाँ पे प्रचार किया. കാരണം ദൈവം തല്ലുന്നു. Disciplines. ദൈവം തല്ലുന്നു. परमेश्वर मारता है. സദൃശവാക്യത്തിലാണ് അത്. प्रोवर्ब्स में है. ഹീബ്രു 12 ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊന്ന്. इब्राहिम की किताब उसका 12वां अध्याय में वो दूसरा वाक्य है. ഇതൊക്കെ അവർ വായിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഇടണ്ട. अब ये सारा वचन ढूंढ के निकालना और കാരണം बताना. നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ. हमने ये सब प्रचार किया ഞാൻ മാത്രമല്ല അഭിഷക്തയും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. और मैंने भी और अभिषेक दासी ने भी प्रचार किया. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, കർത്താവ് തല്ലുന്നെങ്കിൽ വടി ആരാ? अगर परमेश्वर मारता है अपने बच्चों को, शासन करता है, तो वो छड़ी कौन सी है जिसका इस्तेमाल करता है? കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുവാൻ. मैं वही पूछ रहा था परमेश्वर से. അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോ ഭാര്യയായിരിക്കും വടി, तो परमेश्वर ने बोला कभी बीवी होगी वो छड़ी, ചിലപ്പോ ഭർത്താവായിരിക്കും വടി. कभी पति होगा वो छड़ी. കാരണം ശരിക്കും നോക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിനറിയാം ഏത് വടി ഉപയോഗിച്ചു. अच्छा सा दर्द होना है तो परमेश्वर जानता है कि कौन सी छड़ी इस्तेमाल करनी है. അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. हाँ, ये दोनों एग्जाम्पल करेक्ट हो गया है, ये मैं समझ गया हूँ.
ചിലർക്ക് മാതാപിതാക്കളാ വടി, कुछ लोगों के माता पिता छड़ी होते हैं, ചിലർക്ക് മക്കളാ വടി, कुछ लोगों की छड़ी उनके बच्चे ही होते हैं, ചിലർക്ക് സിബ്ലിങ്സാ വടി, कुछ लोगों की छड़ी उनके भाई बहन होते हैं, ചിലർക്ക് അമ്മയമ്മയാ വടി, कुछ लोगों की सास उनकी छड़ी बन जाती ചിലർക്ക് है, മരുമക്കളാ വടി. कुछ लोगों के बहू और दामाद उनकी छड़ी बन जाते हैं. ആമേൻ. ആരടിച്ചാൽ നിനക്ക് കൊള്ളുമെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം. कौन मारेगा तो तुझे दर्द होगा, ये परमेश्वर जानता है. നീ നേരെയാകാൻ ആരടിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം. तुझे सीधा बनने के लिए कौन मारना चाहिए, ये यीशु मसीह जानता है. Ouch. ചിലപ്പോ അവരെ അടിക്കാനായിരിക്കത്തില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവർക്കൊരു ശൂലം കൊടുത്തേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കൊച്ചു രോഗം കൊടുത്തേച്ച് നിന്നെ കരയിപ്പിക്കും. कभी वो तुझे मतलब तुमको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, कभी शायद उनके पास कोई बीमारी होगी और वो बीमारी की वजह से आप रो रहे होंगे. ഹലോ, ഇപ്പൊ പിടി കിട്ടിയോ? നമ്മൾ അതിനെല്ലാം പിശാചെന്ന് പേരിട്ടു. और उस सबको हमने शैतान का नाम दे दिया, അതിന് നമ്മൾ കഷ്ടത എന്ന് പേരിട്ടു. और उसको हम कष्ट करके नाम डाल देते हैं. നമ്മൾ അതിന് ഓരോ ടാഗ് കൊടുത്ത്, हर चीज को हम एक एक नाम दे देते हैं. കർത്താവ് അതിന് കൊടുത്ത ടാഗ് എൻ്റെ അടി. परमेश्वर ने उसको एक ही नाम दिया है, मेरा शासन, मेरी मार. ആമേ. എത്ര പേർക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ रहे इस बात को? ഇതെന്താ കാരണം എന്നറിയാവോ? इसका कारण क्या है? പിശാച് നീ അറിയാതെ ഒരു കളം വരച്ചു. शैतान ने एक क्षेत्र तेरे जानकारी के बगैर बनाया നീ കൂളായിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി. और तू एकदम आराम से उसमें फंस गया. ആത്മാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നീ ന്യായമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു. ऐसी चीजें तूने की जो तूने बोलता है कि सही है, पर पवित्र आत्मा को पसंद नहीं. ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിരുന്നോണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉടുപ്പ് എങ്ങനെയാന്ന് തപ്പി നീ. आराधना में बैठकर दूसरे लोगों के कपड़ों पर ध्यान देना. ഹലോ, കർത്താവ് വെറുതെ ഇതൊന്നും പറയത്തില്ല. परमेश्वर ऐसे ही ये बातें नहीं बुलवाएगा मुझसे. അങ്ങനെ നോക്കിയവരുണ്ട് ഇവിടെ. ऐसे देखने वाले शायद है यहाँ. ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈല് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിൽ പുറത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ പലതും കുറിച്ചിട്ടവരുണ്ട്. लोगों को देखकर शायद दूसरों को नहीं बोलते, पर मन में कुछ ना कुछ सोच लेते हैं. ആമേ. അവര് വരുന്നത് തന്നെ ചിലത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ. लोग आते ही चीजों को ढूंढने के लिए है. ആമേ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. आपको आश्वासन मिले उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. അങ്ങനെയുള്ളവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല. ऐसा कोई यहाँ पर है नहीं, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തെറ്റ് പറ്റത്തുമില്ല. पर पवित्र आत्मा से गलती भी नहीं होती. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കയറിയെ ആത്മാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരക്ഷരം പറയില്ല. मैंने ऐसे प्रार्थना की, पवित्र आत्मा तेरे इच्छा के बगैर एक शब्द भी मेरे मुंह में ना आए. ഇതൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ വന്നാൽ और ये तो मैं बोलने आया भी नहीं. ഞാൻ ബൈബിളിലെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാനാണ്. मैं वचन में 2 प्रार्थनाएं हैं आपको बताता हूँ और बैठता हूँ. എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇന്ന് 2 മണിക്ക് ഈ ആരാധന നടത്തണമെന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. मेरी इच्छा थी कि 2 बजे हम आराधना समाप्त, 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തി. पर हम कुछ समय में उसको समाप्त. കാരണം വേണ്ട ദൂതായി. जो आपको चाहिए वो संदेश आप तक मिल गया है. എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, मेरा एक ही विषय है. നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ വെക്കുന്ന ഒറ്റ ചുവടിൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാവും. हम जब विश्वास में एक कदम रखते हैं, वो कदम में ही छुटकारा मिलना चाहिए. അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഞാൻ ഓരോ ആഴ്ചയും തരത്തു. उसी की जो इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है, वही मैं आपको देता हूँ. അധികം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ തരത്തില്ല. मैं कुछ ज्यादा निर्देश आपको कभी नहीं देता. ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നടക്കണം. एक स्टेप अगर आपने रखा तो वही छुटकारा मिले. ഇന്ന് വെക്കേണ്ടത് आज आपको एक जिस कदम जो रखना പിശാച് है, വരച്ച കളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരണം. शैतान ने जो रचना की है उसमें से बाहर एक कदम को रखना है. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ കളവ് ഏതാണ്? आप समझ नहीं पाए कि वो क्षेत्र क्या है. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവായിരുന്നു. मैं वो आपको समझा के दे रहा था. നമ്മൾ ഓമനപ്പേരിട്ട് പിശാചിന്റെ പോരാട്ടം എന്ന് വിളിച്ചത് കർത്താവ് പറയുന്നത് അത് പോരാട്ടമല്ല. हम बहुत प्यार से उसको शैतान की मार बोलते हैं, पर वो उसका शैतान से कोई നമ്മൾ लेना देना नहीं. കഷ്ടത ഓമനപ്പേരിട്ടത് കഷ്ടതയല്ല. हम फिर बोलते हो ये शायद हमारा कष्ट होगा, पर ये कष्ट भी नहीं. പിശാച് വരച്ച കളത്തിനകത്ത് കേറി നിന്നതിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ. पर शैतान ने जो रचना की उसके अंदर जाकर पैर रखा,
उसके प्रतिक्रिया जो परमेश्वर ने की वो प्रतिक्रिया है वो। നീ കുറച്ച് നാളുകൂടെ അതിനകത്ത് നിന്നാൽ നിന്റെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടും. तू थोड़ा और समय उस जाल में खड़ा रहे तो तुझसे तेरा स्वर्ग नष्ट हो കാരണം जाएगा, കർത്താവിന്റെ വരവ് അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായി. क्योंकि परमेश्वर का आगमन उतना ही पास है। നീ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല, तू वहां रुकना नहीं, നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കാൽ तुझे ഉറപ്പിക്കേണ്ടവൻ. परमेश्वर के राज्य में कदम रखना है, നിന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിലോട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ ദൈവം तुझे ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर के राज्य में स्थिर बनाने का इच्छा നിന്റെ है। ആദരത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്ന വിധി, तेरे जुबान से जो न्याय आई है लोगों के प्रति, മനോഭാവത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്ന വിധി, तेरे मन के अवस्था के कारण लोगों के प्रति जो बातें आई നിന്റെ है, ചിന്താഗതികൾ നിമിത്തം നിന്നെ വഞ്ചിച്ച ആ വഞ്ചന, तेरे सोच विचारों के कारण जो धोखा तुझे मिला है, जो धोखे में तू है, അതിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ. वहां से तुझे बाहर निकालने के നീ लिए വിചാരിച്ചത് പാപമല്ലെന്ന്, तुझे लगा कि वो पाप नहीं, നീ വിചാരിച്ചു അത് വലിയ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യം, तुझे लगता है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम പക്ഷെ नहीं, കർത്താവ് ഇന്ന് പറയുന്നു पर परमेश्वर कहता है ആ സെയിം അളക്കുന്ന അളവിൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരും. वो सेम न्याय जो तू करता है, जो नाप तोल तू करता है, उसी में तुझे भी परमेश्वर नापेगा। വിധിക്കുന്ന വിധിക്കും തരും, അളക്കുന്ന അളവിനും തരും. जो नाप रहा है वो नाप भी तुझे मिलेगा, जो न्याय कर रहा है वो भी तुझे मिलेगा, അപ്പൊ അത് മറക്കല്ലേ. तो वो तू भूलना नहीं। ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാ. ये यीशु मसीह ने खुद कहा है, ആമേൻ. അത് യേശുവിന്റെ ഡയറക്റ്റ് വാക്കാത്. ये यीशु मसीह ने स्वयं बोली हुई बातें हैं। അത് മത്തായി എഴുതിയതല്ല, मत्ती ने लिखा नहीं, അത് മാർക്കോസ് എഴുതിയതല്ല, मरकुस ने लिखा नहीं, അത് ലൂക്കോസ് എഴുതിയതല്ല, लूका ने नहीं लिखा, അത് പ്രിയപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ प्रिय എഴുതിയതല്ല, यूहन्ना ने नहीं लिखा, അത് കർത്താവിനെ പോലെ ആയ പൗലോസ് वो എഴുതിയതല്ല. परमेश्वर जैसा बना पौलोस ने नहीं लिखा। സ്വർഗം വെടിഞ്ഞിറങ്ങി വന്നിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം നാവ് കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കാത്. स्वर्ग छोड़कर आकर अपने खुद के मुंह से कहा हुआ वाक्य है ये वाक्य। ആമേൻ. आमेन। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സ്വഭാവമുണ്ട്. हम सब में ये स्वभाव है। ആ സ്വഭാവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മനുഷ്യനല്ല. अगर वो स्वभाव नहीं है ऐसे तुम बोले तो शायद तुम मनुष्य नहीं। മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചോ നിനക്ക് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ട്. तो मनुष्य बनकर पैदा हुआ तो तुझे ये स्वभाव है। കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ അത് നമുക്ക് വേണ്ട, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हमको ये नहीं അതിനകത്ത് चाहिए, നമുക്ക് പുറത്തു വരാം. हमको इसमें से बाहर आना है। ആമേൻ. आमेन। ആമേൻ. നമുക്കൊറ്റ ചിന്ത, एक ही सोच, എന്നേക്കാൾ എല്ലാവരും നല്ലവൻ. मुझसे सब लोग अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। ഒന്ന് പറയാ, आप बोले अपने मुंह से, എന്നേക്കാൾ എല്ലാവരും നല്ലവൻ. मुझसे बाकी सब श्रेष्ठ है। आमेन आमेन आमेन। എന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കാൾ നല്ല സ്വഭാവം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ. मेरे स्वभाव से भी बाकी सबों का स्वभाव अच्छा है। ആമേൻ. എന്നേക്കാൾ ബഹുമാനത്തിന് അർഹരാ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം. मुझसे ज्यादा बाकी सब लोग आदर के योग्य है। ആമേൻ. ആമേൻ. വാഗുണ്ട് ഇത് പറയണം. मुंह से बोलना है आपको। പിശാചത് കേക്കട്ടെ, शैतान सुने इस बात को, പിശാചത് കേക്കട്ടെ. शैतान सुने इस बात को। എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും. बाकी सब मुझसे श्रेष्ठ है, എന്നേക്കാൾ കരുത്തുറ്റവരാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ. बाकी सब मुझसे बलवान है। ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരാ മറ്റുള്ളവരല്ല. मैं जितना प्यार करता हूँ उससे अधिक प्यार करते हैं बाकी लोग। ഞാൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് സേവിക്കുന്നവരാ ബാക്കിയുള്ളവരല്ല. मैं जितनी परमेश्वर की सेवा करता हूँ उससे उत्तम रीति से बाकी लोग എനിക്ക് सेवा അവരെ करते हैं। പോലെ ആകണം. मुझे उन जमान बनना അവർ है, സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ, वो जैसे प्यार करते അവർ हैं, ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ, वो कैसे आराधना അവർ करते हैं, ബലപ്പെട്ടതുപോലെ वो जैसे बलवंत है, എനിക്കും ആകണം. मुझे भी बनना है। അവരാണ് എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠർ. वो मुझसे श्रेष्ठ है। आमेन। വിധിക്കുന്ന നാവുകൾ ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആകട്ടെ. न्याय करने की जुबान आज रुक जाए, അളക്കുന്ന നാവുകൾ ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആകട്ടെ. नाप तोल करने वाली जुबान आज रुक जाए, പിശാചിന്റെ ആ വഞ്ചന പൊളിയട്ടെ. शैतान के वो धोखेबाजी बंद हो जाए, പിശാച് വരച്ച കളം ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു മാറട്ടെ. शैतान ने बनाया वो जाल अभी टूट जाए। हालेलुया। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 3 आयत। ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। आमीन। ആമേൻ. ഇത് യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം. यीशु मसीह का स्वभाव है, ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത, कोई पाप ना किया हुआ,
സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ, परमेश्वर का पुत्र, സാക്ഷാൽ ദൈവമായ, परम जो स्वयं परमेश्वर है, സ്വയംഭൂവായ जो अपने आप पैदा हुआ, യേശു കർത്താവ് यीशु मसीह, ഈ ഭൂമി വന്നിട്ട് സകല യഹൂദനെയും ശ്രേഷ്ഠനെന്നാണ്. वो इस पृथ्वी पर आकर सारे यहूदियों को अपने से श्रेष्ठ गिना। തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത ജനത്തിനിടയിലാണ് വന്ന്, वो ऐसे लोगों के बीच में आया जो उसका स्वीकार नहीं करता। തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത വീട്ടിൽ വന്നു, वो उस घर पे आया जो उसका स्वीकार नहीं करता। തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത സിബ്ലിങ്സ്, ऐसे भाई बहन जो उसका स्वीकार नहीं करता। അല്ലേ, തന്നെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു അപ്പൻ, ऐसा बाप जो उसका स्वीकार नहीं करता। ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തള്ളി. पैदा होने से पहले ही उसका तिरस्कार किया। സ്വർഗീയ അപ്പനും മുഖം മറച്ചു, स्वर्गीय पिता ने भी अपना मुंह अले। अपना मुंह ढांप लिया। അല്ലയോ? എന്നിട്ടും फिर भी എല്ലാവരെയും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനെന്നാണ്. सबको अपने से श्रेष्ठ माना। മറ്റുള്ളവന്റെ കല്ലറ വാടകയ്ക്കെടുത്ത്, दूसरों का कब्र उधार पे लेकर, അത്താഴത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവന്റെ വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത്, खाने के लिए किसी और का घर उधार पे लेकर, വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറ്റുള്ളവന്റെ കിണറ്റിൻകര ഉപയോഗിച്ചു. पानी पीने के लिए दूसरे के कुएं का इस्तेमाल कर कर, ആമേ, എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടേതാ ഉപയോഗിച്ചു. सब दूसरे का इस्तेमाल किया। എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയാ പുള്ളി, सबका मालिक वही था, എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവാ പുള്ളി. सबका सृष्टिकर्ता था वो। പക്ഷെ എന്നിട്ട് എല്ലാം സൃഷ്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു. पर फिर भी सृष्टि के हाथ से उसने मांग के लिया। അതിൽ കൂടുതൽ എന്തോ താഴ്മ വേണം. उससे ज्यादा नम्रता कैसे कोई दिखा है? അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. वही हमारा स्टैंडर्ड है, औदा है। അവനെയാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചേക്കുന്നത്. और उस यीशु मसीह को हम पहने हुए हैं। മോഷണം തൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു വാക്കുകൊണ്ടുപോലും അത് ഉരുവിടാത്ത എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ. उसके साथ खड़े रहकर चोरी करने के बावजूद एक शब्द बोलकर भी उसे चोट ना पहुंचाकर ഒരു उसके साथ പ്രാവശ്യം रुका। ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? एक बार भी उसके बारे में नहीं बोला, യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? यीशु ने नहीं बोला। ചരിത്രമാ പറഞ്ഞത്. इतिहास जब लिखा तब लिखा गया, ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞു. एक शब्द नहीं कहा। അവനാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് വിധിക്കരുത്. ऐसे जिंदगी बिताकर उसने बोला किसी का न्याय मत करो। സദൃശവാക്യക്കാരന്റെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തള്ളി പറയൽ എന്ന് പറയുന്ന മൂടന്റെ സ്വഭാവം. अगर प्रोवर्ब्स में हम देखें തള്ളി പറയൽ എന്ന് പറയുന്ന മൂടന്റെ സ്വഭാവം. कि एक मूर्ख का स्वभाव है जो बोलता है कि तिरस्कार ना करे। അപ്പോൾ 12 പേരെ വിളിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂടനായിരുന്നു പത്രോസ്. तो 12 चेलों में से सबसे मूर्ख था पतरस। അല്ലേ? അവന്റെ കൈ സഭയെടുത്തു കൊടുത്തു. उसके हाथ में कलीसिया सौंप दी। അതാണ് വിധിക്കാത്തവന്റെ സ്വഭാവം. वही है स्वभाव यीशु मसीह का जो न्याय नहीं करता। ലോകം പറയും ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നവന്റെ കയ്യിൽ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ കൊടുക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു കർത്താവ്. जिसने दुनिया ने बोला इसकी कोई योग्यता नहीं, ऐसे व्यक्ति के हाथ में धैर्य के साथ कलीसिया सौंपने का मन था मेरे यीशु मसीह का। ആമേൻ. നിനക്കൊന്നിനും കഴിവില്ലെന്ന് ആര് വേണേലും പറയട്ടെ. कोई भी बोलने दो कि तेरे अंदर काबिलियत നിന്റെ नहीं है। സ്വന്തം ഭാര്യ പറയട്ടെ, तेरी बीवी क्यों ना बोले, നിന്റെ ഭർത്താവ് പറയട്ടെ, तेरे पति क्यों ना बोले, അപ്പനും അമ്മയും പറയട്ടെ, माता पिता क्यों ना बोले, നാട്ടുകാര് പറയട്ടെ. गांव वाले क्यों ना बोले। നിന്റെ കയ്യിൽ വിലയുള്ളത് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരപ്പൻ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. तेरे हाथ में बहुमूल्य चीज देने का क्षमता और दिल रखने वाला एक पिता स्वर्ग में है। ആമേൻ. എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? അവൻ നിനക്ക് അവന്റെ ബലം കൂടെ എടുത്തു തരുന്നു. उसका कारण यह है कि वो अपना बल भी तुझे देता है, അവനാ നിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. फिर वो तेरे अंदर विराजमान होता है, പിന്നെ നീ അവനായി മാറുക. फिर तू उस जैसा बन जाता है।
നീയായി മാറുമല്ല, നീ അവനായി. वो तुझ जैसा नहीं, तू उसके जैसा बन जाता है. പിന്നെ ലോകം കാണുന്നത്, നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കാണുന്നത്, നിന്റെ കുടുംബം കാണുന്നത് നിന്നെ അല്ല, അവനെയാ. फिर उसके बाद जब दुनिया देखती है, तेरे माता पिता देखते, तेरे घर वाले देखते हैं, वो तुझे नहीं उसको देखते हैं तेरे अंदर. കാരണം അവൻ കർത്തൃത്വം എടുത്താ നിന്റെ അകത്ത് क्योंकि വരുന്നത്. वो प्रभुता लेकर तेरे अंदर आ जाता है. शबान के सियालबा. നീ പിന്നെ അവന്റെ വകയാ. फिर तू उसकी संपत्ति बन जाती നീ है. അവന്റേതും അവൻ നിന്റേതുവാ. तू उसका बन जाता है, वो तेरा बन जाता है. मासखथो रोबो 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 बो रलखमनदरगदरगसी ചിലരെ ദൈവം ഇന്ന് मखरदलरबसी. റീഫോം ചെയ്യുക, आज परमेश्वर आपको फिर से निर्माण कर रहा है. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. आपका स्तर को ऊंचा उठा ചില रहा है. സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ആകുക. कुछ संविधानों को बदल रहा है परमेश्वर. ടോപ്പ് വേർഷനായി നീ മാറുക. तू एक उत्तम वर्षन बन रहा है. मारदलरबाश्य खासियांदो आलाखारियांदरे रबलबा अरखसियाला रबाबा श्यामनदरगसी रखंदलरबलबा. ആ പ്ലാൻ കർത്താവിന്റെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഈ കളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിയടിക്കുന്നത്. और क्योंकि ये योजना परमेश्वर के हाथ में, इसलिए शैतान के इस धोखे से तुझे बाहर निकाल रहा है. നീ അവിടെ നിൽക്കണ്ട, तू वहां मत रुक. അവിടെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടവനല്ല നീ. वहां ऐसे वैसे बातें कर रुकने वाला व्यक्ति नहीं है तू. വിധിച്ചോണ്ട് നിൽക്കേണ്ടവനല്ല നീ. न्याय करके रुकने वाला व्यक्ति नहीं है तू. ഈ ചതിക്കകത്ത് പെട്ട് നിൽക്കേണ്ടവനല്ല तू നീ. धोखे में फंसने वाला व्यक्ति नहीं है. നീ അപ്ഗ്രേഡ് ആകേണ്ടവനാ. तेरा स्तर को ऊंचा उठाया जा रहा നിന്നെ है. ദൈവം അപ്ഗ്രേഡ് ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाना നിന്റെ चाहता है. സിസ്റ്റം മാറ്റാൻ तेरे ആഗ്രഹിക്കുന്നു. संविधान को बदलना चाहता നിന്നെ है. ഒന്ന് റീഫോം ചെയ്യാൻ तुझे ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एक दोबारा निर्माण നിന്നെ करना चाहता പൊക്കി है. എടുക്കുകയാ അവൻ. तुझे ऊंचा उठा रहा है. നിന്നെ നിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് പൊക്കിയെടുക്കുക. तेरी योजना से वो उसकी योजना की ओर लेकर जा रहा है. നിന്റെ കണക്കൂട്ടലുകളെ പൊളിച്ചോണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്ലാനിലേക്ക് നിന്നെ കയറ്റുക. तेरे गिनतियों को तोड़कर वो स्वर्ग की योजना की ओर लेकर जा रहा है. പിശാചിന്റെ പദ്ധതികളെ പൊളിച്ചോണ്ട് അവന് ഒരിക്കലും മനക്കോട്ട കെട്ടാൻ കഴിയാത്ത ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നിന്നെ ദൈവം ഇന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. शैतान के राज्य से तुझे हटाकर उसके राज्य में तुझे ऊंचा उठा रहा है. ऐसी जगह जहां शैतान एक झांक कर भी नहीं देख सकता. നിന്റെ ചുവടുകൾ മാറുകയാ. तेरे कदम बदल रहे हैं. നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയാ. तेरा दृष्टिकोण बदल रहा है. നിന്റെ ചിന്താഗതികൾ മാറുകയാ. तेरे सोच विचार बदल रहे हैं. നിന്റെ വാല്യൂ മാറുകയാ. तेरा मूल्य बदल रहा है. നിന്റെ ട്രസ്റ്റ് മാറുകയാ. तेरा भरोसा बदल रहा നിന്റെ है. വിശ്വാസത്തിന്റെ ലെവല് മാറുകയാ. तेरे विश्वास का स्तर बदल നിന്റെ रहा है. പ്രാർത്ഥനയുടെ തലം മാറുകയാ. तेरा प्रार्थना का स्तर बदल रहा है. നിന്റെ ദർശനം അപ്ഗ്രേഡ് ആകുക. तेरा दर्शन ऊंचा बनाया जा रहा है. കാരണം നീ ആ കളം പൊളിച്ചു. क्योंकि तूने उस धोखे के क्षेत्र ഇപ്പോൾ को നീ ആ तोड़ दिया കളത്തിലല്ല. है. ഇപ്പോൾ നീ ആ കളത്തിലല്ല. अब तू उस धोखे के क्षेत्र में नहीं. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങി. परमेश्वर की अग्नि उतर रही है. കളം പൊളിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ वो धोखे को तोड़ रहा നീ है. അതിനകത്തൊന്ന് പുറത്തു വരികയാ. तो उसमें से बाहर आ रहा है. शमान दरगस्सी रिगादल रबाउडी अंदरगस्सी रिबाल रबाबा बाबा शिखाल रगस्या रिमान दरगस्सिया रबाबा बाबा ഫ്രീ ആകട്ടെ. आजादी को Free महसूस ആകട്ടെ. कर. आजादी को महसूस യഥാർത്ഥ कर. ഫ്രീഡം फ्रीडम ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. आजादी अभी हो जाए. റോങ് തോട്ടുകൾ പൊളിയട്ടെ. റോങ് തോട്ടുകൾ പൊളിയട്ടെ. गलत सोच टूट जाए. തെറ്റായ റൂട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ ഉറവിടത്തെ ഞാൻ ഈ പകലിൽ പൊളിച്ച് കളയുന്നു. गलत रास्तों पर लेकर जाने वाले उस गलत सोच जहां से निर्माण होती है, उस स्रोत को मैं यीशु के नाम में तोड़ रहा हूं. ജീവിതം എന്തിനെന്ന് ചോദിപ്പിക്കുന്ന ആ ചിന്തയുടെ പുറകിലെ സാത്താന്റെ പദ്ധതിയെ ഞാൻ ഈ പകലിൽ വെട്ടിക്കളയുന്നു. मैं क्यों जिंदा हूं, ऐसे सोचने वाले उस शैतान की योजना को मैं आज यहां तोड़ता हूं. लबारखस्या ചിന്തകളിൽ വരെ നീ ഫ്രീ ആകുക. तेरे सोच के मंडल में आजादी आ रही है. ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ആത്മാവ് പറയും. अब आत्मा तुझे बोलेगी कि सोचना क्या है. നീ
നീ ആലോചിക്കല്ല, ആത്മാവ് നിന്നെ കൊണ്ട് ആലോചിപ്പിക്കും. अब तू नहीं सोचेगा, आत्मा तुझे सोचने लगाएगा. ഞാനിപ്പോൾ റോങ് പ്ലേസിലല്ല, मैं गलत जगह में नहीं हूँ, ഞാൻ റോങ് ടൈമിലുമല്ല, मैं गलत समय में नहीं हूँ, കറക്റ്റ് പ്ലേസില, मैं करेक्ट जगह पे ഞാൻ हूँ, കറക്റ്റ് റണ്ണിങ് വേയില, मैं करेक्ट ट्रैक पे दौड़ रहा ഞാൻ हूँ. ടേക്ക് ഓഫ് ആകാൻ പോവാ. मैं अब टेक ऑफ करूंगा, ഇനി ഞാൻ പറക്കും, अब मैं उड़ूंगा, ഇനി ഞാൻ ഓടുകല്ല, अब मैं दौड़ूंगा ഇനി नहीं, ഞാൻ പറക്കും, अब मैं उड़ूंगा, ഞാൻ പറന്നുയരും. मैं उड़कर ऊंचे കഴുകനെ स्तर पे जाऊंगा. പോലെയാണ് എന്റെ ഡെസ്റ്റിനി. बाज के समान उड़कर अपने डेस्टिनी तक पहुंचूंगा. शबलवरवस्या रमा अड़खरवलबौडिया दरगस्या रिखांदलरबौडिया रबस्सी रबा लबा खमा नदरगस्या लबा ऊड़ा रिखादला रगस्या रबा